आइए अज असी पवित्र वचन चो सीखांगे खबरदारियां, चेतावनियां। प्रभु का वचन सानू खुश करता है। जदों अब्राहम को यहोवा परमेश्वर आए आ, सारा 90-92 साल की बजुर्ग भैन सी ते यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अगले साल इसे रुत में तेरे घर एक बालक पैदा होगा। तो जदों होया तो सारा ने की लिखाया कि परमेश्वर ने मैनू खुश किया, उन्हें मैनू आनंद किया। परमेश्वर सानू आनंद करने वाला परमेश्वर है। पर कदी कदी परमेश्वर जो अपने चेले नूं सिखाउंदे सी प्रभु यीशु मसीह, तो कहते थे खबरदार फरीसियां दे सदूकियां दे कमीर तो, उन्हां दी गलत शिक्षा तो खबरदार रहो। वो कहते थे उन्हां दी वो एलिया ते याजकां दी कुर्सी ते बैठे आ, वो हारून दी कुर्सी ते बैठे आ, जो कहते जरूर करो पर उन्हां वर्गे काम ना करो। सो अज खबरदारियां देखांगे कि प्रभु सानू किस तरीके नाल अलर्ट करदा, हुशियार करदा। पढ़िए मती दी अंजील 13 अध्याय उहदी 47 तो 50 तक। मती दी अंजील 13 अध्याय 47 तो 50। फिर सुर्ग का राज एक जाल वर्गा है, जिहड़ा झील विच सुट्टिया गया अते हर भांत दे मच्छ कच्छ समेत लियाया। सो जा वो भर गया तां लोग कंडे उत्ते खिंच के ले आए अते बैठ के खड़ियां नूं भांडियां विच जमा कीता अते निकम्मियां नूं परे सुट दिता। सो युग दे अंत दे समय अजिहा ही होवेगा, दूत निकल आउणगे अते धर्मियां विचों दुष्टां नूं अड्ड करनगे और इन्हां नूं भखदे भट्ठे विच सुट देणगे। उत्थे रोना और कचीचियां वटना होवेगा। उत्थे रोना ते कचीचियां वटना होवेगा। ये प्रभु का वचन है कि पढ़े जान ते सुने जान ते आशीष होवे। प्रभु यीशु मसीह हम सिखा रहे चेलियां नूं कि स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है। बड़ा जाल, एक जाल वो छोटे मछुआरे तलाब च पाउंदे आ, कुछ जाल होंदे जिहड़े नदियां च पाउंदे आ, पर एक बड़ा जाल आ जिहड़ा समुंदर च पाया जाता। वो बड़े जाल दे समान आ स्वर्ग राज। शुरू तो लैके जदों तो ये दुनिया सिरजी गई आ, कोई भी धर्म आ वो सारे ही स्वर्ग राज का प्रचार करते आ। कोई भी धर्म हो, चाहे किसी भी तरीके का धर्म हो, हर एक कोई स्वर्ग राज बारे गल दसदा। पर बाइबल दे विच जिहड़ी प्रकाश की पोथी है, ये संपूर्ण तरीके नाल स्वर्ग विच बैठ के लिखी गई है। यूहन्ना बहुत बजुर्ग हो गया सी ते जदों इहनूं मारन लगे यूहन्ना नूं, ते जलाद भी कहन लगे कि असीं इहनूं की मारीए, ये तो पहले ही 100 साल तो उपर हो चुकिया है, असीं इहनूं की मारीए। तो राजे ने की कीता, इहनूं पतमुस नाम के टापू ते सुट दिता। उत्थे जंगली जानवर सीगे, कोई इंसान नहीं रहिंदा सी। उत्थे यूहन्ना नूं जाके सिटता। वो यूहन्ना की देह धरती ते पई रहिंदी सी, उहदी आत्मा 7वें स्वर्ग च जांदी सी, परमेश्वर के सामने दूत लैके जाते सी ते वो स्वर्ग दी गल्लां उहनूं सिखाउंदे सी। ते जिहड़ा प्रकाश की पोथी आ वो यूहन्ना दे प्रकाश की पोथी आ, वो स्वर्ग दी गल्लां दसदा सी। एलिया तो लैके सारे जिन्ने भी नबी आए आ, सारियां ने इहो ही गल्लां कीतियां स्वर्ग राज के बारे। जो लोग भटक जाते सी, गलत राह पर चलन लग पैंदे सी, ते नबी उन्होंने चितारते सी कि मुड़ आओ, नहीं तो तुसीं गुलामी च जाओगे, तुसीं प्रभु के क्रोध नूं सहोगे। तो वो बार बार मोड़ते सी लोगों नूं। एलिया ने भी जदों देखिया कि इसराइली लोग जींदे यहोवा परमेश्वर नूं छड्ड के दूजे पद्धति अपना लिया, दूजे लोगों वांगू वो एक करन लग पाया। तो एलिया एक वन मैन आदमी तरह आराम दे राजे के सामने खड़ा हो गया। तो जदों वो खड़ा होया तो उन्हें कहा, ठीक है
सच्चा परमेश्वर वही होगा जिहड़ा आसमान तो अग भेजे। तो जदों एलिया ने प्रार्थना की, आसमान तो अग आई तो बेदी ते जो कुछ भी रखिया सी सब कुछ सड़ के सुआह हो गया। तो एलिया ने लोगों को परमेश्वर की वाल नूं मोड़िया। तो यशायाह नबी ने, यिर्मयाह नबी ने, इन्होंने सारिया ने लोगों को अपने तरीके नाल, अपने हिसाब नाल परमेश्वर की वाल नूं मोड़िया। आखिरी नबी यूहन्ना मन्निया गया। तो जदों यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह तो सिर्फ 6 महीने बड़ा सी, वो जदों वो आया तो उन्हें भी यो ही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज नज़दीक आ गया। तो जदों उन्हें प्रचार किया तो लोगों ने कहा असी की करिए। लूका की जदों 3 अध्याय पढ़ते हैं, वो 11 आयत तो 14 आयत तक लिखा, जिदे को 2 कुड़ते हों वो एक कुड़ता जिदे को नहीं है उन्होंने दे देवे। जिदे पुलिस वाले ने कहा कि असी की करिए, उन्होंने कहा कि जो सही आ वो काम करो, तो किसी तो रिश्वत की मंग ना करो, डराओ धमकाओ ना, अपने वेतन से संतोष करो। तो जोड़े चुंगी लैन वाले सी, वो जोड़े नौकर सी, कर्मचारी सी, क्लर्क सी, उन्होंने भी आके पूछा असी की करिए। यूहन्ना ने कहा जिन्ना ठहराया गया उन्ना ही लो, उस तो वध ना लो। यदा मतलब की आ, यूहन्ना ने लोगों को समझाया अपना समाजिक जीवन सही करो ताकि असी स्वर्ग के राज के अधिकारी हो सकीए। जो प्रभु यीशु मसीह आया उन्होंने प्रचार शुरू किया, उन्होंने की किया, समा पूरा होया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज नज़दीक आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने भी यो ही प्रचार किया, स्वर्ग राज नज़दीक आ गया। जो मती दी इंजील 6 अध्याय पढ़ते हैं उस लिखा है सब तो पहले स्वर्ग के राज की ते धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारिया दुनियावी चीज़ां तुहानूं पिछे पै के दे दित्तियां जाणगियां। ਇਹਦਾ मतलब की आ, सब तो पहला साडा काम आ स्वर्ग के राज की खोज करना, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करना। प्रभु सारिया चीज़ां सानूं अपने आप मुहैया कराएगा। धनी नौजवान प्रभु यीशु मसीह के कोल आया तो प्रभु यीशु मसीह की कहता, प्रभु जी मैं की करा कि अनंत जीवन का वारिस होवां। अनंत जीवन जिहड़े जीवन का कोई अंत नहीं, स्वर्गीय जीवन ਉਹਦਾ अधिकारी हो जावा। प्रभु ने की क्या व्यवस्था की लिखा है? उन्हें क्या प्रभु जी मैं सारी व्यवस्था को मानता हाँ, पर प्रभु ने क्या तेरे च एक कमी आ। अज असी अपनी कमी देखनी आ कि स्वर्ग राज असी जाना आ तो साढ़े च कोई कमी तो नहीं। निकुदिमस जिहड़ा उस समय का एक याजक सी, वो लोगों को व्यवस्था सिखाने वाला सी, ते वो प्रभु को आया रात के अंधेरे के विच, जदों कोई दुनिया का शख्स उन्होंने देखता नहीं सी। प्रभु ने आके कहा कि तू सच्चा गुरु आ, तू सही गल्लां दसदा, तू स्वर्ग का राह दसदा, दस मैं की करा। प्रभु ने कहा इंसान वास्ते दोबारा जन्म लेना जरूरी, बपतिस्मा लेना जरूरी आ। जो निकुदेव ने समझाया तो निकुदेव की समझ में ये सारिया गल्लां आ गई। तो जो प्रभु यीशु सलीब चढ़ाए गए, जो उन्होंने जान निकली आ तो निकुदेव ने किया महंगे मुल का तेल लैके इत्र लैके प्रभु यीशु मसीह के कोल पहुँचा तो उन्होंने संस्कार किया। ये जो प्रभु के लागे जाने आ, प्रभु साढ़े वास्ते राह खोलता है। कई बार प्रभु को परखने लोग बहुत सारे प्रभु को आए। एक बार सदुकी लोग आए जो जोड़े व्यवस्था सिखाने वाले से वो आए तो प्रभु को की कहते, तू ये जोड़े काम करता है किहड़े इख्तियार ना करदा, तेनों किने इख्तियार दिता ये काम करदा, तेनों किने इख्तियार दिता पवित्र हैकल चो दुकाना बंद कराउंदा, तेनों किने इख्तियार दिता जाजकां नूं, प्रधान जाजकां नूं इन्हां दीयां शिक्षावां नूं माड़ियां कहदा। तो प्रभु ने क्यों की किया, तुसीं मैनूं एक गल दसो, जिहड़ा यूहन्ना दा बपतिस्मा सी ये स्वर्ग वालों सी ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ मैं भी तुहानूं दसदा मैं किहड़े इख्तियार नाल ये काम करदा है। जबदी के पुत्रां दी माता, जबदी के 2 पुत्र प्रभु यीशु मसीह के चेले सी, यूहन्ना ते याकूब। उन्हां दी माता प्रभु यीशु मसीह कोल आई
ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਫਸਲ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭੰਡਾਰ ਘਰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਨਾਜ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਪਰਲੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਨਾ ਸੋਗ ਆ, ਨਾ ਰੋਗ ਆ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 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 ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬੋਲਣੀ ਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਸਿੱਟਿਆ, ਐਡਾ ਬੜਾ ਜਾਲ ਸਿੱਟਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਮੱਛ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੀ ਮੱਛੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜਾਲ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਰੋਮੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਰੋਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨੇ ਛਿਪਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਛਿਪਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰੋਮੀ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਰੋਮੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੂਫਸ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਬਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਦਾਕੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਿਪਸ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਲਿਪਸ ਦੇਖ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਹਰ ਜੀਭ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਹਰ ਘੁਟਨਾ ਟਿਕੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜੀਭ ਕੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਯਿਸੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਜੀਵ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਜਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਕੌਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਅਗਨ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਦਾ ਰੋਣਾ
ਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, 120 ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਜੁੰਬਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ, ਸੀਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲੀਲੀ ਸੀਗੇ, ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਆਏ, ਨਕੰਮੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਵਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ, ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਣਕ ਉੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਪੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਬਚੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੱਢਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੜੋਲਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਸੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਆ। ਯਹੂਨਾ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਯਹੂਨਾ ਕੋਲੋਂ ਤੋਬਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਸੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ, ਇਹ ਏਲੀਆ ਤੇ ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 28 ਤੋਂ 32 ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਉਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਖਿੱਦ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਧਰਮ, ਬਦੀ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਰ, ਘਾਤ, ਝਗੜੇ, ਛਲ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਵੇਂ ਲੁਤਰੇ, ਨਿੰਦਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੈਰੀ,
ਤੱਕੇ ਖੋਰੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਨਿਰਬੁੱਧ ਨੇਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮੋਹ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਨਿਰੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। सारे बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। जब उन्हें परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, ये वो लोग आ जिन्होंने परमेश्वर के वचन सुने पर उन्होंने की किया, परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। परमेश्वर ने उन्होंने छड़ दिता। बार बार वचन सुनिया, बार बार उन्होंने वचन सुनाया, बार बार उन्होंने उत्ते अमल नहीं किया तो प्रभु ने किया उन्होंने निकम्मे मन से छड़ दिता कि अनुचित काम करे। उन्होंने अनुचित काम किहड़े आ? सब प्रकार के धर्म, सारे प्रकार के पाप, दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए। उन्होंने माड़ी गल कहो वो मारन दौड़ दिया। बैर भाव, डाह और हत्या, झगड़े और छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, हर गल दूसरे की बेइज्जती, हर गल दूजे को छोटा दिखाना, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, ये आजकल काफ़ी हो रहा। निर्बुद्ध, विश्वासघाती, माया रहत और निर्दयी हो गए। ये ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਭਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਦੀ 'ਤੇ ਆਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਮਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਖੇਲਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂਚੀਏ, ਪਰਖੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 11 ਤੋਂ 14 ਆਇਤ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਇ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਕੁੜਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਤਦ ਮਸੂਲੀਏ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਨਾ ਲਓ। ਅਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਉਹ ਜਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਕੁੜਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਬ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕੁੜਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਸੂਲ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। उन्होंने कहा हे गुरु हम क्या करें? उसने कहा जो तुम्हारे लिए ठहराया गया उससे अधिक ना लेना। जिन्नी ठहराई गई आ, जे दुध ते 10% टैक्स लेना है वो 10% लो, उन्होंने 11% बना के ना दिखाओ। जो ठहराया गया वही लो। तो जब पुलिस वाले ने आके पूछा कि असी की करिए, उन्होंने कहा किसी ते नेर ना करो, किसी को जबरदस्ती चोरी ना बनाओ,
ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਨੇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਮਨਾਓ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਓ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਰਹਿ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਤਨ 'ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ, ਆਓ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜੋਗਿਆ ਠਹਿਰਾਈਏ। ਆਈਏ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਖਰੀ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਮਤੀ ਦੇ ਅੰਜੀਲ 13 ਅਧਿਆਇ ਇਹਦੀ 51 ਅਤੇ 52 ਆਇਤ। ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਜੀ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੇ ਨੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੇਰਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈਆਂ? ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਾ हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता। ये प्रभु का भंडार है, ये जो नवीं तो पुरानिया गल्लां, नवे नेम चो गल्लां, पुराने नेम चो गल्लां कढ़ के ये प्रभु साडे वास्ते शिक्षा तैयार करता, साडे वास्ते एक राह तैयार करता, सानू समझाउंदा है। सो अज सानू जरूरत है असीं प्रभु दी चेतावनियां नूं समझीए ते जिहड़ियां गल्लां सानू मना कीतियां गईयां, जिहड़े काम सानू मना कीते गए, जिहड़े राहां ते चलना सानू मना कीता गया, असीं वो राहां ते ना चलीए ताकि असीं प्रभु नूं ग्रहण योग्य काम कर सकीए, असीं चंगे कामां 'च लग सकीए। ये वचन दस्सण दा मतलब ये आ कि साडे जीवन एक सुधार वाल नूं जाण, साडे जीवन एक चंगे राह वाल नूं जाण, ताकि असी प्रभु के हजूर च एक सिद्ध जन बन सकीए। हालेलुया। प्रभु ने अपने चेलियां नूं सिद्ध बनाया तो सानू भी चाहुंदा असी भी सिद्ध बनीए ताकि असी हर बुरे समय का सामना कर सकीए प्रभु की कृपा दे नाल। सो ये प्रभु का वचन सी, ये पढ़े जान सुने जान ते आशीष। आमीन।